قریش برادری کی ہڑتال میں شدت لانے کے لیے ناندیڑ میں جمعیت القریش کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد۔ اپنے کاروباری مسائل کے حل کے لیے قریش برادری کی جانب سے پچھلے ایک ماہ سے ریاست گیر ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال کے سبب مویشی منڈیاں پوری طرح سے بند ہو چکی ہے اور گوشت کا کاروبار مکمل طور پر ٹھپ پڑا ہوا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اب تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ اسی وجہ سے قریش برادری نے ہڑتال میں مزید شدت لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف مقامات پر احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا انعقاد شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر آج آل انڈیا جمعیت القریش اور قریش کانفرنس کی جانب سے ناندیڑ ضلع کلکٹر دفتر کے سامنے ایک بڑے احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس دھرنے میں قریش برادری کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی، سماجی، ملی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما بھی شریک تھے، جن میں کسان تنظیموں، دلت سماج اور سکھ سماج کے نمائندے بھی شامل تھے۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے قریش برادری کے ذمہ داران نے کہا کہ ہم نے اپنا جاری کاروبار بند کر کے یہ احتجاجی تحریک شروع کی ہے تاکہ حکومت کو اپنے مسائل کی طرف متوجہ کر سکے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے کاروبار کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ گوونش ہتیا بندی قانون کے آڑ میں ہم پر ظلم اور ناانصافی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جن جانوروں کے ذبیحے کی اجازت ہے، ان کے ٹرانسپورٹیشن میں بھی شدید مشکلات پیش آ رہی ہے۔ نام نہاد گورکشک مویشیوں سے بھری گاڑیاں روک کر پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور انکار کرنے پر تشدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ گاڑیاں پولیس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پولیس بھی گورکشکوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جس سے کاروبار مزید دشوار ہو گیا ہے۔ قریش برادری کے رہنماؤں نے واضح کیا کہ جب تک حکومت ہمارے مطالبات کو تحریری طور پر تسلیم نہیں کرتی، ہم یہ احتجاج اسی طرح جاری رکھیں گے۔ کسان تنظیموں کے نمائندوں نے خطاب میں کہا کہ قریش برادری کی شکایات درست ہے۔ نہ صرف قریش برادری بلکہ کسان بھی اپنے مویشی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ قریش برادری کے احتجاج کے باعث مویشی منڈیوں میں کساد بازاری ہے اور کسانوں کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریاستی حکومت جلد از جلد ان کے مطالبات پورے کرے تاکہ کسانوں کی پریشانی بھی ختم ہو۔ سکھ سماج کے نمائندے نے کہا کہ بی جے پی حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ کھلے عام ناانصافیاں ہو رہی ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سکھ سماج بھی حکومتی ناانصافیوں کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرودوارہ ایکٹ 1956 کی دفعہ 11 میں ترمیم کر کے ریاستی حکومت نے گرودوارہ بورڈ کے صدر کے اختیارات اپنے پاس لے لیے ہیں، جو پہلے بورڈ کے ارکان کی رائے سے جمہوری طریقے سے منتخب ہوتے تھے۔ سکھ سماج بھی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہا ہے۔ مجلس کے سابق ریاستی صدر سید معین نے کہا کہ قریش برادری کا مسئلہ صرف ایک برادری کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے مسلمانوں اور کسانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے تمام طبقات کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ ونچت بہوجن اگاڑی کے ریاستی نائب صدر فاروق احمد نے کہا گوونش ہتیا بندی قانون لانے کا مقصد بجرنگ دل سے تعلق رکھنے والے گورکشکوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس قانون کے آڑ میں وہ قریش برادری کی گاڑیاں روک کر پیسے بٹور رہے ہیں۔ جس طرح گٹکا بندی قانون کے بعد غیر قانونی کاروباریوں کو فائدہ ہوا اور ریت کی نکاسی پر پابندی کے باوجود بلیک مارکیٹ میں کمائی کی گئی، اسی طرح بیف بین کے نام پر گورکشکوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ کانگریس کے شہر صدر عبدالستار نے اپنے خطاب میں کہا کہ قریش برادری کے اس احتجاج میں ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں اور ان کے مطالبات منوانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اس دھرنے میں ناندیڑ ضلع کے مختلف تعلقوں سے قریش برادری کے نمائندوں اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت سے فوری کارروائی اور انصاف کے مطالبات درج تھے۔ شرکاء نے حکومت اور گورکشا کے نام پر ہونے والے مبینہ مظالم کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نام نہاد گورکشک کے نام پر بعض عناصر گاڑیاں روک کر ہراساں کرتے ہیں، جھوٹے مقدمات درج کرتے ہیں اور بعض موقع پر جان لیوا حملے بھی کیے گئے۔ مقرر نے ضلع انتظامیہ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر ان واقعات کو نہ روکا گیا تو برادری مزید بڑے پیمانے پر ریاست گیر احتجاج کرنے پر مجبور ہوگی۔ دھرنے کے اختتام پر آل انڈیا جمعیت القریش کے وفد نے ضلع کلکٹر کو یادداشت پیش کی۔ یادداشت میں الزام لگایا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ عناصر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے تاجروں کے جانور ضبط کر کے انہیں گاؤشالاؤں میں بھیج دیتے ہیں، جس سے کسانوں اور مویشی تاجروں کو بھاری مالی نقصان اور جانی خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ نمائندوں نے الزام لگایا کہ 2015 کے بعد ملک میں گورکشا کے نام پر موب لنچنگ کے کئی واقعات ہوئے ہیں، جن کی مذمت خود وزیر اعظم نریندر مودی بھی کر چکے ہیں۔
जिसमें मुतालबा किया गया है कि गौरक्षा के नाम पर होने वाले तमाम गैर कानूनी इक़दामात बंद किए जाए, मुतासरा अफराद को इंसाफ फराम किया जाए और बरादरी के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक ज़िला कलेक्टर ने मुज़ाहिरीन के मुतालबात सुनने के बाद यकीन दहानी कराई कि मामला हुकूमत के नोटिस में लाया जाएगा और ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। धरने को कामयाब बनाने वालों में जमीयतुल खुरैश के ज़िला सदर खलील कुरैशी, कुरैश कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर अब्दुल अज़ीज़ कुरैशी, शहर सदर यूसुफ कुरैशी, शहर यूथ सदर उमर कुरैशी, शहर नायब सदर ज़ुबैर कुरैशी, कैशियर ज़ैद कुरैशी, शहर यूथ नायब सदर अयूब कुरैशी, इसी तरह अब्दुल गफ़ार कुरैशी, रऊफ़ भाई कुरैशी, ज़फ़र कुरैशी, फ़ारूक कुरैशी, नायगांव से रिजवान कुरैशी, अफरोज़ कुरैशी, हदगांव से जावेद कुरैशी, वाजिद कुरैशी, देगलूर से इदरीस कुरैशी, हिमायत नगर से नसीर कुरैशी, इलियास कुरैशी और मुतखेड़ से इमरान कुरैशी व दीगर अफराद ने अहम रोल अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। आज हमारे बिरादरी का धरना आंदोलन था और उस सिलसिले में कलेक्टर साहब को निवेदन दिया गया। आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज क्रांति दिवस है, क्योंकि अंग्रेज़ों के भगाने के लिए गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को एक मुहिम चालू किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज से ही चालू हुई थी और 1947 में जाके आज़ादी मिली। तो हमारी कुरैश बिरादरी तो एक क्रांति की मशाल लेकर हुकूमत से लड़ रही है और यकीनन हमारे डिमांड्स जो है वो हुकूमत पूरा करेंगे। और हमारी पूरे महाराष्ट्र के बिरादरी आज हड़ताल पर है, उनके दुकानें बंद है। गवर्नमेंट ने हमारे तरफ ध्यान देकर हमारे डिमांड को पूरा करना चाहिए। हमारा हक़ है और हमारा हक़ हमको मिलना चाहिए। अगला पड़ाव क्या रहेगा? हमारा पड़ाव अगला है कि आगे मुंबई में CM साहब से मीटिंग है मंगल बुध के दिन। हमारे जो वरिष्ठ है महाराष्ट्र की कमेटी वो मिलने वाली है, वो डेलीगेशन होने के बाद फिर तय करेंगे अगला पड़ाव क्या है हमारा। चालू है पूरी बिरादरी का, उसमें आप शिरकत फरमाएं, क्या करेंगे? देखिए, धर्म और आस्था के नाम पर भारत देश के अंदर जिस तरीके से दलितों को, मुसलमानों को और तमाम दबे कुचले समाज को जो सताया जा रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में हुकूमत में आई और उसी के साथ साथ जितने रियासतों में हुकूमत में आई है, तो सबसे पहला काम कुरैश बिरादरी को फाइनेंशियली माशी तौर पर कमज़ोर करने का काम किया गया। और आप गौर करिए कि जो लोग आस्था के नाम पर, आस्था की बुनियाद के नाम पर जानवरों को जमा कर रहे हैं और गौशाला में ले जाने की बात करते हैं, तो 2014 के बाद से लेकर जितने गौशालाओं में ये जानवर जमा हुए हैं वो कहाँ हैं? आप गौर करिए कि 2014 से पहले भारत देश चौथे और 5वें नंबर का मुल्क था जो बीफ को एक्सपोर्ट करता था, बीफ यहाँ से जाता था। लेकिन आज 2014 के बाद से लेकर 2025 तक भारत देश पूरे कंट्रीज़ के अंदर, पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर का मुल्क बन चुका है जो बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर फर्स्ट पे चल रहा है। तो आज पूरे के पूरे कुरैश बिरादरी ने पिछले 1 महीने से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए महाराष्ट्र की हुकूमत से ये आह्वान किया था कि आप जितने जानवर, चाहे वो ब्लैक हो या फिर वो जानवर जो शेतकरियों के, किसानों के काम में नहीं आते, जो जानवर दूध नहीं दे सकते, बहरहाल वो जानवर जिनकी कटाई के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने परमिशन दी है, तो आज स्लॉटर के लिए उन जानवर पर भी पाबंदी लगाने का काम इन्हीं के लोग, इन्हीं के गुर्गे गौरक्षक के भेष में गुंडागर्दी करते हुए काले जानवरों को रोक रहे हैं। वो जानवर जिन पे पाबंदी नहीं उन्हें भी रोक रहे हैं। तो इन तमाम के ख़िलाफ़ में महाराष्ट्र हुकूमत तक ये पैगाम देने के लिए तमाम के तमाम कुरैश बिरादरी ने एहतजाज रखा था। और इस एहतजाज में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं हैं, बल्कि हमारे दलित भाई शामिल हैं, हमारे किसान भाई शामिल हैं। और इससे सबके सब इससे पीड़ित हो रहे हैं, सबके सब इससे परेशान हो रहे हैं। आज बाज़ार नहीं लगने की वजह से बाज़ारों का जो कुरैश भाइयों ने बहिष्कार किया है, ख़रीदो फरोख्त पर रोक लगाई है,
तो किसान आज मजबूर है और किसान उन तमाम के तमाम गुंडों को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनके जानवर जो उन्हें किसी मसले पर परेशानी के हाल में जो जानवर बेचकर अपना रुपया पैसा ला सकते थे, आज जानवर उनके घर पे पड़े हुए हैं। अब किसानों की समस्या का कौन हल करेगा? इसीलिए हमारा हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा है कि आपने बीफ बैन के नाम पर जिन गुंडों को परमिशन दी है और साथ साथ इतना बड़ा कानून बनाने की जुरातमंदाना कोशिश की गई हुकूमत महाराष्ट्र ने कि शायद ही इसकी नज़ीर पहले कभी मिली होगी, कि आप अगर बीफ काटते हैं, जानवर काटते हैं, कोई भी जानवर काटते हैं, तो मकोका जैसा कानून लागू करने के बारे में हुकूमत महाराष्ट्र का फैसला आता है। तो आज ताज्जुब हो रहा है हमें कि आज यहाँ पर हुकूमत महाराष्ट्र एक टारगेट करके एक समुदाय को, एक समाज को परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम उसके खिलाफ में। अगला पड़ाव क्या रहेगा ये आंदोलन का? अभी हमारे पूरे कुरैश बरादरी के भाई, किसान भाई, हमारे दलित भाई सब मिलके इसके बाद मशवरा करेंगे, मीटिंग करेंगे और सबके मशवरे से मीटिंग में जो तय होगा उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर अमल होगा। आज समस्त कुरेशी समाज बांधवाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी मागण्यासाठी या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। पहिल्यांदा भीम टायगर सेनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष नात्याने मी दादासाहेब शेळके सदर आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे। सदर आंदोलन करण्याचा हेतू हा आहे की जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतीय संविधान भाग 3 फंडामेंटल राईट आर्टिकल 19(1) नुसार प्रत्येकाला आपल्या मर्जीनुसार व्यवसाय करण्याचा अधिकार दिलेला आहे। काही लोक धर्मांध लोक, जातीवादी लोक, मनवादी लोक गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा आधार घेऊन मुस्लिम समाजाचा व्यवसाय उद्ध्वस्त करण्याचं काम करत आहेत। त्यासाठी त्यांना प्रोटेक्शन देण्यात यावं यासाठी हे आंदोलन आहे। भविष्यात मुस्लिम समाजावर गोवंश हत्याबंदीचा आधार घेऊन हल्ला करत आहेत, जीवघेणा हल्ला त्यांना जीवनातून उठवण्याचं काम करत आहेत। मुस्लिम समाजाला अट्रॉसिटी सारख्या कायद्याचं संरक्षण देण्यात यावं। जे मुस्लिम समाजाला, कुरेशी समाजाला त्यांचा व्यापार करत असताना त्यांना लुटणे, खंडणी मागणे, गाईच्या आणि बैलाच्या नावावर गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या नावाखाली अशा लोकांवर, कारण हे काम कोण्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याचं नाही, कोण्या मनुवाद्याचं नाही, ते हे काम पोलिसाचं आहे। पण हे लोक, मनुवादी लोक, बजरंग दलाचे कार्यकर्ते कायदा हातात घेत आहे। त्यापासून मुस्लिम बांधवाचं संरक्षण करण्यासाठी हल्ला करणाऱ्यावर दरोड्याचे गुन्हे दाखल करावे या ठिकाणी भीम टायगर सेनेची मी मागणी करत आहे। गोवंश हत्याबंदी कायदा हा संविधान विरोधी कायदा आहे, संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरला तडा देणारा कायदा आहे। कारण आपल्या देशामध्ये संविधानाने बंधन घातलेलं आहे। राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, यांनी कायदे करताना धर्म, जात, प्रांत, भाषा यांना समोर ठेवून कायदे करता येणार नाही। 24 एप्रिल 1973ला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे। म्हणून हा संविधान विरोधी कायदा, तात्काळ गोवंश हत्याबंदी कायदा हा संविधान विरोधी कायदा आहे, मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा कायदा आहे, बेसिक स्ट्रक्चरला तडा देणारा कायदा आहे। हा कायदा तात्काळ रद्द करण्यात यावा। मी भीम टायगर सेनेच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष दादासाहेब शेळके मागणी करत आहे। आज कुरैशी बिरादरी की जिले के पूरी कमेटी की ओर से जो धरने आंदोलन रखे थे, आज महाराष्ट्र में पूरा जो बंद है बीफ कारोबार, इस तरह से कुरैशी बिरादरी पे जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ जो आज धरने दिए, हम उनके कांग्रेस की ओर से हम उनके तायद में है और हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जिस तरह से इनके लीगल है सब बात जो लीगल मान रहे हैं कि जिस तरह से जो लीगल अधिकार है बेचने के, उन पर जो पाबंदी कर रही गौत के यहाँ पे जो लाने पे पाबंदी है, लाने के बाद में जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो एक कायदा बनाए थे, इससे पहले सेंटर में कायदा बना था कि जानवर बिकना नहीं, उसके बाद में वो गवर्नमेंट ने वापस लिया और जानवर बिकने का कायदा लागू हुआ। और जो बाजार में जानवर बिकते हैं उसको गाड़ी में रख के ले जाएंगे तो किधर लेके जाएंगे, इसलिए ट्रांसपोर्टिंग करके आते वक्त जो तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए तकलीफ में जो हो रही है हमारे कुरैशी बिरादरी, उसके साथ हम हैं। और जिस तरह से अभी आंदोलन किया है जो पूरा महाराष्ट्र में, और गवर्नमेंट ने जागरूक होना चाहिए क्योंकि 1 महीने से बंद है। ये कुरैशी बिरादरी का मसला नहीं है, आज महाराष्ट्र का मसला है, पूरा एक पूरे समाज का मसला है, शेतकरी का मसला है। शेतकरी का जो जानवर बिकता है, आज जो शेतकरी जो है मजबूरी में कोई जानवर बेचते हैं और ये खरीदार करते हैं, खरीदी बंद है। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसका निर्णय लेना चाहिए, ऐसी डिमांड करते हैं। तो एहतजाज जो आंदोलन चल रहा है उसका पूरे महाराष्ट्र में कामयाबी के साथ, इत्तेहाद के साथ ये आंदोलन चल रहा है और इसका असर पूरे बाज़ारों में भी मालूम हो रहा है। इससे शेतकरी परेशान हैं, उनकी तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है
क्योंकि ये मसला कुरैश बिरादरी का नहीं है, वो शेतकरियों का भी मसला है। तो हुकूमत से हमारी ऐसी रिक्वेस्ट है कि वो कुरैश बिरादरी के जो जेन्युइन मसाइल हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हों या जो अनऑथराइज तरीके से स्वघोषित भक्त जो अब कानून अपने हाथ में लेकर कुरैश बिरादरी के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उसको वो बंद करें, ऐसी हमारी शिद्दत से। भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल, इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।